بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ خیبر پختونخوا کے بعد اب پنجاب میں بھی صحت کارڈ کا اجرا کر دیا گیا ہے اور یقینی طور پر موجودہ حکومت کے لیے یہ ایک اہم فیصلہ ہے۔ اب حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ جلد بلوچستان کے اندر بھی صحت کارڈ کا اجرا کر دیا جائے گا۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ پنجاب کے ہر خاندان کو صحت کارڈ پہنچانا یہ موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اب ہر خاندان 10 لاکھ روپے تک کا علاج کروا سکے گا، اور ظاہر ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں تو علاج ہوتا ہے لیکن نجی ہسپتالوں میں بھی علاج ممکن ہو پائے گا۔ یہ ایک اہم پروگرام ہے۔ آج اسی کو لے کے وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین جو کراچی میں تھے، انہوں نے سندھ حکومت پر بھی تنقید کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سندھ حکومت کو بھی صحت کارڈ کا اجرا کر لینا چاہیے۔ راشن کارڈ کے حوالے سے بھی ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے سندھ حکومت سے کہا ہے کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں، لیکن سندھ حکومت ایسا نہیں کر رہی۔ نہ جانے وہ اپنے عوام سے کس چیز کا بدلہ لے رہی ہے۔ چودھری فواد حسین نے کیا کہا، پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ پنجاب میں آج سے جو صحت کارڈ ہے وہ وہاں پہ مکمل طور کے اوپر لانچ ہو گیا ہے، اور 10 لاکھ روپے تک جو تمام خاندان ہیں پاکستان میں ماں سوائے سندھ کے، ان کو اب یہ سہولت ہے کہ وہ اپنا علاج کسی بھی ہسپتال سے سال میں 10 لاکھ روپے تک کا جو خرچہ ہے وہ کر سکتے ہیں، جو کہ انہیں حکومت جو ہے اس کا دے گی۔ جہاں تک سندھ کا تعلق ہے، میں پھر ایک دفعہ یہاں جب پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے تھے اور گرین لائن کی افتتاح کے اوپر، وہاں پر بھی انہوں نے سندھ حکومت کو درخواست کی تھی، اور میں پھر سندھ حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ جو سیاسی آپ کی جو اختلافات ہیں وہ تو چلتے رہیں گے، لیکن یہ ایک عام آدمی کو جو سہولت ہے وہ سندھ کے لوگوں کو ملنا ضروری ہے۔ جو ہمارا راشن کارڈ ہے، راشن کنسیشن ہے، وہ بھی سندھ اس میں جو ہے وہ حصہ نہیں لے رہا، اور 30% رعایت جو کہ آٹے، گھی اور دال پہ ہے وہ بھی سندھ کے شہریوں کو صرف میسر نہیں ہوگی، باقی پورے پاکستان میں میسر ہوگی۔ سو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کے لوگوں سے کس چیز کا بدلہ لینا چاہ رہی ہے۔ یہ کتنا اہم پروگرام ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پنجاب کے وزیر برائے سوشل ویلفیئر اور بیت المال جناب سید یاور عباس بخاری۔ بخاری صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بخاری صاحب، یہ کتنی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اور آپ کی جماعت کی حکومت نے اس کا اجرا کیا، وہاں پر یہ کام کامیابی سے چل رہا ہے اور اب پنجاب میں بھی ہو گیا ہے۔ یقینی طور پر مشکل حالات ہیں معیشت کے، لیکن ان مشکل حالات کے اندر یہ فیصلہ کتنی اہم پیش رفت ہے آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیں، یہ ایک گیم چینجر ہے، یہ ایک انقلاب ہے۔ آج تک کسی غریب کو حکومت نے اس طریقے سے نہیں پوچھا جس طریقے سے پی ٹی آئی کی حکومت نے پوچھا ہے۔ چاہے یہ آپ 12,000 روپے کا آپ کورونا کے دوران وہ جو دیا گیا فی خاندان، یا ابھی صحت انصاف کارڈ کا جو سب سے بڑا جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بلا تفریق دیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ کون سی پارٹی سے کوئی تعلق رکھتا ہے، کس مذہب کا ہے، کس نسل کا ہے، کس رنگ کا ہے۔ ہر کسی کو پنجاب میں ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے کا کارڈ دیا جا رہا ہے۔ اس کارڈ سے ہوگا کیا کہ اس کارڈ سے ایک غریب کی عزت بچے گی، اس کو نہ اپنی کوئی چیز بیچنی پڑے گی، نہ کسی ایسے امیر کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے کہ جو کل نہ کر دے یا پھر دے کے اس کو تنگ کرے اور کچھ اور بیچنے پہ مجبور کرے۔ تو غریب کی ایک عزت نفس بچ گئی، غریب کو ایک ذہنی سکون ملے گا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی مولک بیماری خاندان میں آتی ہے جس کے اوپر 3-4 لاکھ 5 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، ایون 10 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، تو وہ کارڈ انشاءاللہ تعالی ایک پائی اس کو کسی سے قرضہ نہیں لینی پڑے گی۔ جو مشکل حالات ہیں کورونا کی وجہ سے، جس طریقے سے اس ملک کے اوپر قرضوں کا ایک بوجھ ہے، ہمیں جس طریقے سے پیسے آئی ایم ایف سے جن شرائط پہ لینے پڑ رہے ہیں، یہ سب کچھ کے باوجود جو خان صاحب کر رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب، کہ غریب کو عزت دو، غریب کو جو مہنگائی ہے، جو اس ٹائم پہ بے روزگاری ہے، حالات دنیا کی مشکل ہیں، پاکستان کی بھی مشکل ہیں، اس کے اندر جتنا ریلیف ایک غریب کو ہم دے سکتے ہیں وہ ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ صحت انصاف کارڈ وہ چیز ہے
کہ جو ہیلتھ سیکٹر میں ایک انقلاب انشاءاللہ تعالیٰ لائے گا کہ دیہاتوں میں اسپتال بنیں گے, لوگوں کو اپنے گھروں سے زیادہ دور سفر نہیں کرنا پڑے گا علاج کے لیے. مثال کے طور پہ میں اٹک میں بیٹھا ہوں, مجھے پنڈی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جو مثال کے طور پہ وہاڑی بیٹھے ہیں ان کو نہ بھاگلپور نہ ملتان جانے کی ضرورت پڑے گی, کسی کو لاہور آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ علاج انشاءاللہ ان کے دیہاتوں کے قریب ترین جگہوں کے اوپر انشاءاللہ اسپتال جو بنے گے وہاں پہ علاج ہوگا. اس سے لاکھوں ڈاکٹرز ان کو نوکریاں ملیں گی, نرسز کو, پیرامیڈک سٹاف کو. اس کے علاوہ جو وہاں پہ انہی اسپتالوں میں جو بیڈنگ کا کاروبار ہے, چیئرز کا کاروبار ہے, چادریں, تکیے, ہر صنعت کو ترقی ملے گی انشاءاللہ تعالی. جی بخاری صاحب, یقینی طور پر یہ ایک مشکل وقت میں بڑا فیصلہ ہے, اور ایک ایسے وقت میں کہ جب ظاہر ہے اس وقت اپوزیشن بھی تنقید کر رہی ہے مہنگائی کے حوالے سے, منی بجٹ کے حوالے سے بھی. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہ جو ہیلتھ کے لیے بہتر کام کرنا ہے یا ہیلتھ فیسلٹیز کو پورے پنجاب تک پہنچانا ہے یا پورے پاکستان کے عوام تک پہنچانا ہے, یہ فیصلے پہلے بھی ہو سکتے تھے, لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے صحت اور تعلیم پر اس طرح کی توجہ نہیں دی گئی جس طرح کہ دی جانی چاہیے تھی. دیکھیں, اس سے پہلے جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں ان نے جتنا کام کیا ہے, جتنے بڑے اسپتال بنائے ہیں, جو کچھ بھی جہاں جہاں پہ ہیں وہ ہمارے سامنے ہے نا سارا. ابھی یہ حکومت آئی ہے, جتنے آپ صرف دیکھیں پنجاب کے اندر 22 یا 23 غالباً نئے اسپتال بن رہے ہیں اور بڑے اسپتال بن رہے ہیں. آپ دیکھیں نشتر اسپتال ڈبل ہو رہا ہے, شیخ زائد ڈبل ہو رہا ہے بہاولپور میں, نشتر ملتان میں, لاہور کے اندر 1000 بیڈ کا ایک مدر اینڈ چائلڈ بن رہا ہے, 1000 بیڈ کا ایک بالکل برانڈ نیو ہاسپٹل بن رہا ہے. آپ چاہے اس کے اندر میو ہاسپٹل کو اٹھا لیں, آپ سروسز ہاسپٹل کو اٹھا لیں, سب کی ایکسپینشن ہو رہی ہے. ڈسٹرکٹس میں آپ دیکھ لیں, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتالوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے بیڈنگ کیپیسٹی کے اندر, وہ بڑے بن رہے ہیں. چکوال میں پورا نیا اسپتال بن رہا ہے, اٹک میں مدر اینڈ چائلڈ بن رہا ہے, اس کے علاوہ 6 اور مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلز بن رہے ہیں پنجاب کے اندر. یہ چیزیں ہیلتھ کے اوپر کیوں توجہ دی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہم لوگ بلیو کرتے ہیں کہ انسانوں ہوں گے وہ کام کر سکیں گے اور اس ملک کو ایک بہتر کوالٹی کی ہیومن ریسورس ملے گی, یہ ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی. ہمیں اپنے لوگوں پہ بھی یقین رکھنا چاہیے, ہمیں اپنے ارادوں کو پختہ کر کے جتنا عوام کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے, اور خصوصاً ان کی مدد کرنی چاہیے کہ جن کو آج تک کسی نے پوچھا نہیں اور جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. ہم جتنی ان کی مدد کریں گے, جتنا ان کے حالات بہتر ہوں گے, آپ کی ملک کی اتنی معیشت بہتر ہوگی, کیونکہ یہ جب غربت کی لکیر سے اوپر آئیں گے ان کی قوت خرید بڑھے گی. جب قوت خرید بڑھے گی تو ملک کی جو آپ کی لوکل اکانومی ہے, انڈسٹری ہے, وہ ساری ترقی کرے گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے بخاری صاحب, لیکن دوسری طرف اب یہ جو ضمنی بجٹ کا معاملہ ہے اس میں بھی اپوزیشن اب سوال اٹھا رہی ہے, اور یہ یقینی طور پر ایک اہم معاملہ ہے, اس بجٹ کو پاس بھی ہونا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کی ایک سیٹ ڈیٹ ہے اس کے اندر یہ بجٹ بھی آپ پاس کروا لیں گے, اور اتحادی آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ اپوزیشن تو اتحادیوں کو لے کر بھی بہت سے سوالات اٹھا رہے ہیں. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ منی بجٹ اس ملک میں یا تو پہلے نہیں آئے ہوں یا دنیا کی تاریخ میں ملکوں میں منی بجٹ نہ دیے گئے ہوں. منی بجٹ ہوتا کیا ہے؟ آپ نے کورس کریکشن کرنا ہے. کہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پالیسی اس کے مطابق صحیح نہیں چل رہی, فلاں یہ نہیں ہو رہا ہے, فلاں وہ ہو رہا ہے, آپ کے ٹارگٹس آپ نے ٹارگٹس کو انکریز کر دیا, جو آپ نے ٹارگٹ رکھا تھا اسے بڑھانے کی کوشش کی. جو بھی بات ہے اس کے اندر منی بجٹ اگر آئے گا, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور منی بجٹ اگر حکومت لاتی ہے وہ آئے گا بھی, پھر پاس بھی ہوگا, ود ان اسٹیپولیٹڈ ڈیٹ بھی پاس ہوگا. اپوزیشن جو مرضی کر لے وہ سے فرق نہیں پڑے گا, یہ بجٹ پاس ہوگا. میں آپ کو بالکل ایک پختہ یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن جو مرضی کر لے یہ بجٹ پاس ہوگا انشاءاللہ تعالی. پنجاب پہ بڑا فوکس رہا, پیپلز پارٹی پہلے بھی کہتی تھی کہ ہم عدم اعتماد کی بات کرتے ہیں, لیکن دوسری طرف سے جواب نہیں آتا تھا. اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ جو اپوزیشن کہتی ہے کہ آج گئی حکومت کل گئی حکومت, یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے اور ایک دعوے ہیں, باقی اپوزیشن آپ کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے؟ جاوید بھائی, اپوزیشن ہمیشہ چیلنج ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بفضل خدا کوئی ہمیں پرابلم نہیں ہے, ہمیں کہیں کوئی ایشو نہیں ہے. ہم لوگ انشاءاللہ تعالی چاہے یہ لوگ جو مرضی کر لیں, ہماری نہ حکومت کو خطرہ ہے, 5 سال حکومت چلے گی,
یہ بجٹ بھی پاس ہوگا, اگلا بجٹ بھی پاس ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, 2022 والا بھی ہوگا, 2023 والا بھی بجٹ یہی حکومت پاس کرے گی انشاءاللہ. یعنی کوئی آپ کو نہیں لگ رہا کہ جو اگر جلد سے جلوس ہوتے ہیں, کیونکہ 23 مارچ کے لیے انہوں نے لانگ مارچ کا بھی اعلان کر رکھا ہے. جاوید بھائی ازمان لے آئیں, ان کا حق ہے جلد سے جلوس کرنا, لیکن کوئی یہ خیال کرنا چاہیے کہ 23 مارچ کو آپ کی فوج پاکستان کی پریڈ بھی ہوتی ہے, 23 مارچ منایا جاتا ہے. تاریخ نے یہ کیوں چنی؟ اس لیے کہ ان کی نیت میں, ان کے اینڈ گیم کے اندر مجھے فتور نظر آتا ہے, وہ پھر سامنے آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ سید یاور عباس بخاری, پنجاب کے وزیر سوشل ویلفیئر اور بیت المال ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں. کراچی سے تقریباً 280 کلومیٹر دور ضلع دادو کے تعلقہ جوہی میں کوئے کیرتھر کے دامن میں واقع منچھر جھیل, جو دریائے سندھ سے قدرے بلندی پر واقع ہے اور یہ پاکستان کے بڑے آبی ذخائر میں اس کا شمار ہوتا ہے, اب وہاں پر پانی کی بجائے دراڑیں نظر آتی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر نکاسی آب کی لائنیں, مختلف صنعتوں سے آنے والا جو زہریلا پانی ہے, اس کے ساتھ ساتھ مختلف شہروں کا فضلہ ہے, اس نے بھی اس پانی کو بہت زیادہ آلودہ کر دیا ہے. اور ایک زمانے میں جب وہاں پر میٹھی مچھلی ہوا کرتی تھی اور وہاں کے ماہی گیر انتہائی خوش و خرم زندگی گزارتے تھے, اب ہیں اور فاقہ کشی پر اس وقت گزارا کر رہے ہیں. ان کا گزارا نہیں ہے, وہ فاقہ کشی پر مجبور ہو چکے ہیں. اس حوالے سے ہمارے نمائندہ خصوصی علی اصغر ارباب نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے. آئیے آپ کو پہلے وہ رپورٹ دکھاتے ہیں. آر بی او ڈی کا پانی جب سے زہر منچھر میں ڈالا گیا ہے, پوری طرح منچھر کو تباہ کر دیا گیا. نہیں مچھی ہوتی ہے, نہیں پکی ہوتی ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے فلٹر پلانٹ ناکارہ ہیں. گدھا گاڑی پہ, موٹر سائیکل پہ, سائیکلوں پہ پانی لے کے آتے ہیں. بیماریاں گردہ جاندہ خراب ہے. حکومت بھی ہماری ہے, سی ایم سندھ بھی ہمارے گاؤں کا, اس کے باوجود بھی ہمارے پاس پانی نہیں ہے. موہنا کبیری کی حاکم زادی گزشتہ کئی پشتوں سے ایشیا کی بڑی میٹھے پانی کی منچھر جھیل سے وابستہ ہے, جو بدقسمتی سے اب آلودہ پانی کے ذخیرے میں تبدیل ہو چکی ہے. حاکم زادی آج بھی اپنے شوہر کے ہمراہ جھیل میں کشتی چلا کر مچھلی پکڑنے کا کام کرتی ہے, مگر بدقسمتی سے آلودہ جھیل میں میٹھے پانی کی مچھلیاں ناپید ہو گئی ہیں. جھیل میں اب کھارے پانی کی چند اقسام کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں, جو بے ذائقہ, چھوٹی اور انتہائی کم قیمت پر فروخت ہوتی ہے. وہ دن بھر کی محنت کے بعد جھیل میں کچھ کلو مچھلیاں پکڑنے میں کامیاب ہو جاتی ہے, جسے بیچ کر مشکل سے وہ گھر کے اخراجات پورے کر پاتی ہے. حاکم زادی نے اس جھیل کا عروج بھی دیکھا ہے, جب اس جھیل میں کئی اقسام کی میٹھے پانی کی مچھلیاں پائی جاتی تھی, اور یہ جھیل سائبیریا کے ٹھنڈے علاقوں سے آنے والے لاکھوں مہمان پرندوں کا مسکن تھی, جس سے مچھیروں کا روزگار اور خوشحال زندگی جڑی ہوئی تھی. جھیل زہریلی ہونے کے باعث ماہی گیروں کی خوشیوں سے بھری زندگی اب ماضی کا قصہ بن کر رہ گئی ہے. زندگی مشکلات میں ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں. ہمارے بچے زہریلا پانی پیتے ہیں, ہم پانی خرید کریں یا گندم. بچے پانی پیتے ہیں تو پیٹ میں درد ہوتا ہے, بخار ہوتا ہے, بچے بیمار ہیں, ہمیں کوئی سہولت میسر نہیں. پہلے جھیل کا عروج تھا, پانی میٹھا تھا, جھیل میں بیل بوٹے تھے, ہمارا روزگار تھا, ہمارے پاس 1 لاکھ روپے کی کشتیاں تھیں اور ہم خوش تھے. اب دن بھر میں ہم 10 روپے بھی نہیں کما پاتے. پانی زہریلا ہے, تباہ منچھر ہے, میٹھا پانی نہیں ہے, گورنمنٹ کچھ نہیں کرا. 250 مربع کلومیٹر پر پھیلی منچھر جھیل ویسے تو پرانی ہے, مگر اس جھیل کے اطراف میں بند 1932 میں
तामीर किया गया। सिंध के अजला जामशोरो और दादू में वाक़या ये झील सेवन शहर से 15 किलोमीटर दूर है। कीरथर के पहाड़ों और दरियाए सिंध के पानी से सैराब मच्छर झील से हजारों माहीगीर गुज़श्ता कई साल से मछली पकड़ने का काम करते आ रहे हैं, जिनमें अब ज्यादातर झील आलूदा होने के बायस रोजगार की तलाश में यहाँ से जा चुके हैं। दरियाए सिंध के दाएं तरफ लाड़काना और दादू के अजला की ज़रई ज़मीनें सेम के बायस तबाह होने लगी, जिसे बचाने के लिए वफाकी हुकूमत ने ज़रई और सनती फजले से भरपूर सेम के नमकीन और जहरीले पानी को समंदर में गिराने की मंसूबाबंदी के लिए RBOD का मंसूबा बनाया और ज़रई ज़मीनों के आलूदा और खारे पानी को बगैर साफ किए आर्जी तौर पर मंछर झील में गिराने का आगाज किया गया, जिससे मुल्क की बड़ी और खूबसूरत झील उजड़ने लगी। नाइनटीन 1976 में वापडा ने एक स्कीम बनाई नॉर्थ सरफेस ड्रेन प्रोजेक्ट, जो कि दादू और लाड़काना अजला का जो सेम और थोर पानी का था उसके निकास के लिए बनाया गया था। लेकिन अल्टीमेटली जो मेन नारा वैली ड्रेन थी, जो कि सखर बैराज के वक्त बनाई गई थी, जो उसका मेजर काम था सिर्फ एग्रीकल्चर रन ऑफ पानी उसको लेना, लेकिन उसको फिर सेम और थोर के पानी में सरफेस ड्रेन में कन्वर्ट किया गया और ये जो है मंछर का जो है मेजर पोल्यूशन का सबब बना। लेकिन इसमें ज़्यादा जो इजाफा हुआ वो 92 के बाद हुआ। जिन लोगों की पूरी ज़िंदगी उन पानी से जुड़ी हुई थी वो एक तबाह होकर रह गई है। सिंध गवर्नमेंट ने ही उनको भिखारी बना दिया है। ज़ाहिर है उनके लिए ना उनकी रोज़गार का सोचते हैं और ना जो इनका जो मंशर जहरीला हो रहा है उस पानी के लिए कोई मुतबादल हल निकालते हैं। सही है। अब्दुल्ला शाह ने सेम का पानी मंछर झील में गिराया, मंछर को डैम बनाया। डैम बनने से हमारी तबाही हो गई। यूं वक्त गुजरने के साथ अब झील मुकम्मल तौर पर आलूदा और जहरीले होने के बायस माहौलियाती अलमे में तब्दील हो गई है। झील का पानी आलूदा हो चुका है, जो पीने और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए भी काबिल नहीं रहा है। TDS जो को है, सो दिस मेन पैरामीटर टोटल साल्ट कंसंट्रेशन जो है वो अगर वो है आदमी को नॉर्मल आदमी के लिए है 500। WHO बोलती है तो मैक्सिमम जहाँ स्केर्सिटी है तो वो जो को है सो होनी चाहिए 1000 है। मगर यहाँ तो जो दिस इज कंसंट्रेशन जो को है सो कभी भी 3000 से कम नहीं जाती है, मगर जब सो 6-7,000 चली जाती है विच इज़ अबाउट 7 टाइम्स ज़्यादा है। वो आदमी पानी पिएगा उसमें स्टमक में प्रॉब्लम हो जाएगी, वो हार्डनेस ज़्यादा है, वो जो को तो किडनी स्टोन्स बन जाएंगे उसके में। झील का खतरनाक और जहरीला मवाद इन मछलियों को खाने की वजह से इंसानों में मुंतकिल हो रहा है, जो इंसानी सेहत के लिए भी इंतहाई नुकसानदा है। खाली ये नहीं है कि सैलिनिटी वो नमकियात बढ़ रहे हैं। नमकियात बढ़ने से तो ये होता है कि ठीक है ये पानी पीने के काबिल नहीं रहा, पिया नहीं जा सकता, या मीठे पानी की मछली जो है उसमें वो नशोनुमा नहीं पा सकती या बढ़ नहीं सकती, वो उसकी ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। मगर बाकी जो केमिकल्स इसमें बढ़ रहे हैं वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। झील के पानी में जहरीले अनासर के बायस जंगली बेल बूटे भी खत्म हो गए हैं, जो आबी हयात के साथ मेहमान परंदों का खुराक और मच्छरों का जरिया माश थे। अब झील में मीठे पानी की मछलियां नापेद हो गई हैं और इंतहाई कम तादाद में मेहमान परंदे झील का रुख करते हैं। झील की आलूदगी ने माहौलियाती अलमे के साथ एक बड़े इंसानी अलमिये को जन्म दे दिया है, जहां माजी में खुशहाल मायगीर खानदान मुआशी बदहाली का शिकार हो गए हैं। मासूम बच्चों के चेहरों पर गुर्बत ने महरूमियों के निशान कुन दिए हैं, जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो रहे हैं। पानी जहर है। मंचर झील में मछलियाँ नहीं हैं। हम मंचर झील के माहीगीर गरीब हैं और मुश्किलात में हैं। सुबह झील में गया था, 1.5 किलो मछली पकड़ सका हूँ। पानी जहरीला है और यहाँ रोजगार भी नहीं। इसकी हुकूमत है, मगर हुकूमत किसी की नहीं सुनती। वोट पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह को दिया, जो सुनता ही नहीं, सिर्फ अपने काम कर रहा है। जहरीला पानी आ गया है, अब कुछ नहीं है।
بہت تکلیف میں ہے. جھیل میں نہ مچھلی ہے اور نہ پرندے. اب ہمارے منچھر جھیل میں یہ مچھلی بچی ہے. کھارے پانی کے باعث کچھ نہیں ہوتا. یہ مچھلی ہم 40 روپے کی لیتے ہیں اور آگے 50 روپے کلو بیچتے ہیں. ہمارا کیا ہوگا؟ آٹے کا 1 کلو 70 سے 80 روپے کا ہے. ہمارا وزیر اعلیٰ ہماری نہیں سنتا. عوام کی سنے تو کچھ کرے. بڑے لوگوں کی سنتا ہے. غریب کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اب ہماری وزیر اعظم پاکستان سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ ہمارے ماہی گیروں کا ہم ماہی گیروں کی طرف تھوڑا دھیان دیں. ہم بھی پاکستان کے رہنے والے ہیں، ہم بھی سندھ کے رہنے والے ہیں. سندھ کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ تو دھیان نہیں دے رہا ہم ماہی گیروں کے اوپر. ہم ووٹ پیپلز پارٹی کو دے کے آ رہے ہیں. جب پیپلز پارٹی بنی ہے ہم ان کو ہی ووٹ دے کے آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی بھی ہمارا مسئلہ حل نہیں کیا ہے. اب ہمیں یقین ہو گیا ہے ہمارا سندھ کا جو وزیر اعلیٰ ہے نا وہی ہمیں برباد کرنے کے پیچھے پڑا ہے. جھیل میں گزشتہ کئی سال سے کشتی گھروں میں روایتی انداز سے رہنے والے زیادہ تر ماہی گیر جھیل کو خیر آباد کہہ کر جا چکے ہیں اور اب چند کشتی گھروں میں مچھیرے اپنی پرانی تہذیب کو مشکلات کے باوجود زندہ رکھے ہوئے ہیں. بدقسمتی سے جھیل میں آلودگی سے یہ قدیم رہن سہن اور ثقافت بھی دم توڑ رہی ہے. جو پہلے نسل تھے مچھلی کا وہ ابھی تک ختم ہے. باقی نیا یہ آیا ہے اس میں ہم زیادہ سے زیادہ 300 روپے کماتے ہیں. وہ ہم کیا کریں؟ آٹا لیتے ہیں اور تو گھی نہیں لیتے ہیں. جو بھی ہمارے جو رشتہ دار تھے وہ تقریباً چلے گئے ہیں ادھر سے. بہت آواز ہمارا اٹھا ہے لیکن ہمارا کوئی بھی سننے والا نہیں ہے. مراد علی شاہ کے پاس وزیر اعلیٰ جو ہمارے علاقے کا ہے ہم اس کے پاس گئے ہیں اور سارے بندے لے کے گئے ہیں. تو شاہ جی مہربانی کرو، تمہارے کو خدا نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے. ہماری دعاؤں سے ہم غریبوں سے ہمارے کو جھیل کو اسی جو پرانے زمانے میں جھیل تھی اسی زمانے کا ہمارے کو بنا کے دیو. ہمارے خدا کے واسطے ہمارا یہ کام کرو. ہمارے کو صرف یہ بولتا ہے ہو جائے گا، فکر نہیں کرو. میں نے بول دیا ہے ہو جائے گا. 10 مرتبہ ہم اس کے پاس گئے ہیں لیکن ہوتا تو عمل کچھ نہیں ہے. نہیں رہا ہے، کچھ بھی نہیں رہا ہے. ہمارے بچے بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، مزدوری بھی نہیں ملتی. حکومت ذمہ دار ہے، اس نے یہ ڈنڈ ساری ختم کر لی. ہمارے کو تو بھائی میرا ڈاڈا میرا ابو ہمارے کو کم سے کم ہماری عمر 60 سال ہے. 1 سال باہر نہیں رہا ہوں، کشتی میں رہا ہوں. یہ لوگ کشتیوں میں جھیل کے اندر تو رہتے ہیں مگر پانی باہر سے منگواتے ہیں کیونکہ جھیل کا پانی پینے کے قابل نہیں اور زہریلا ہو چکا ہے. جھیل کا زہریلا پانی پینے کے باعث زیادہ تر لوگ خطرناک امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں. وہ ہم پیتے ہیں ہمارے کو وہ بیمار کرتا ہے. ہمارے گردے ختم ہو گئے ہیں. ہم پہلے تو ہٹے کٹے تھے. پیشاب کو بیماریاں گردہ چاندہ خراب ہے پتھری کا بتایا ڈاکٹر. جھیل کے ارد گرد علاقے میں میٹھے پانی کے لیے RO پلانٹ لگائے گئے ہیں جن میں زیادہ تر خراب ہیں. جون 2018 سے آج تک یہ پلانٹ بند پڑے ہیں. کبھی کبھی اس کے ہر سال میں ٹھیکہ ٹینڈر ہوتا ہے وہ بھی 10% یا 15% کام ہوتا ہے پھر سارے پلانٹ ختم ہو جاتے ہیں. آج تک پانی کی صحیح مینجمنٹ نہیں ہے. میرے خیال سے 40-45 فلٹر ہے اور پلان ہے. وہ سارے کچھ خراب ہے، کچھ چلتے ہیں اور کافی خراب ہے. بس مال کی نہیں ہو رہی ہے اس کی. کوئی مستری نہیں آتے ہیں، فون کرتے ہیں یہ خراب ہے چیز بدلی کر کے دے. وہ فلٹر نہیں ہے، کیمیکل نہیں ہے. وہ بس کال ہی نہیں اٹھاتے ہیں. 2 سال 3 سال سے کوئی آتا ہی نہیں ہے دیکھنے کے کیا مسئلہ ہے کیا. گھروں میں ہم لوگوں نے ہینڈ پمپ لگوایا ہے، بور کروایا ہے لیکن وہ پانی جو ہے کڑوا ہے. اسی لیے ہم لوگ تمام پانی سے مجبور ہیں. کہیں 4-4 کلومیٹر دور جا کر گدھا گاڑی پہ، موٹر سائیکل پہ، سائیکلوں پہ یہ جھریاں اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پانی لے کے آتے ہیں پینے کے لیے. جو فلٹر ہے جو 2 سے 3 ماہ چلا پھر خراب ہو گیا. اگر یہ پانی کا ٹینک نہ ہوتا تو ہمارے بچے تڑپ کر مر جاتے کیونکہ پانی ہم سے دور ہے. ہم غریب ہیں اور لا نہیں سکتے. وزیر اعلیٰ ہمارے گاؤں کا ہے مگر انہوں نے ہماری منچھر جھیل کے لیے کچھ نہیں کیا. یہ جھیل آلودہ وزیر اعلیٰ نے کی ہے. وزیر اعلیٰ کو اللہ نے طاقت دی، کرنا چاہے تو کل ہی کر سکتا ہے، 5 دن میں کر سکتا ہے مگر وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کرتا. 2001 میں سیون سے گھاروں تک 273 کلومیٹر سیم نالا بنانے کے لیے وفاقی حکومت کی فنڈنگ سے RBOD 2 کا منصوبہ بنایا گیا.
2001 में शुरू हुआ था। पहले जो उसकी डिज़ाइन किया गया था वो 2200 क्यूसेक्स पे, तो फिर उसको इनहेंस करके 3500 क्यूसेक्स इसको डिस्चार्ज पे डिज़ाइन किया गया था। 3500 क्यूसेक्स का वो AW वाले कर रहे हैं, उसको स्टेज 2 कह रहे हैं। फिलहाल तो कुछ काम चल रहा है और अपना 65% तकरीबन काम हो चुका है, बाकी 35% काम रहता है। वो भी इंशाल्लाह 2 साल में इंशाल्लाह हम उसको कंप्लीट कर देंगे, अगर तो फंडिंग जो है वो कांस्टेंट रही, मुसलसल रही तो। 2008 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क में वफाकी सतह पर इक़्तिदार में रही, मगर मंछर झील की तबाही से जुड़ा ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका है। जबकि 2008 से आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सिंध में बरसरे इक़्तिदार है। वो फेडरल गवर्नमेंट दे रही है सिंध इरिगेशन डिपार्टमेंट को पैसे। पहले जो था वो फेडरल गवर्नमेंट दे रही थी, फुली फेडरल फंडेड था। अब 11% जो है पैसे वो सिंध गवर्नमेंट दे रही है, बकाया जो है 89% जो है वो फेडरल गवर्नमेंट दे रही है। इसमें डिले के सबब मुख्तलिफ हैं। फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट है, PSDP का प्रोजेक्ट है, फेडरल गवर्नमेंट दे रही है पैसे, उनमें डिलेइंग पेमेंट होती है। बहुत सारे वजूहात हैं, लैंड एक्विजिशन के मसाले हैं, लैंड के भी वो कोर्ट केसेस चल रहे हैं, उनमें स्टे आर्डर है किन में, तो इस वजह से। और जो डिले होता रहा प्रोजेक्ट, जो ज़मीन की कीमत थी पहले 5 लाख थी, तो अब वो 10 लाख 15 लाख तक पहुंच गई है। इस तरह एस्केलेशन ऑफ प्राइस हो रही है प्रोजेक्ट की। सूबाई महकमा आबपाशी और रेवेन्यू की जानिब से जमींदारों से मंसूबे के लिए खरीदी जाने वाली जमीनों में अरबों रुपए की करप्शन की खबरें मीडिया की जीनत बनी। यूं ये मंसूबा करप्शन, हुकूमत सिंध की अदम तवज्जो और दीगर वजूहात के बायस आज भी तातुल का शिकार है। पहले हमारा जो डिज़ाइन किया गया था वो 2200 क्यूसेक्स पे किया गया था ना, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब वो जब तक वो इस्टेब्लिश नहीं होती तब तक उन्हें नहीं कह सकते करप्शन हुई या नहीं हुई है। शायद कॉन्ट्रैक्ट्स का मसला है, कुछ जो दिए गए थे स्टेज 1 के 14 में और 15 में, वो नेब वाले कहते हैं कि गलत तरीके से दिए गए थे। झील के इर्द गिर्द के इलाकों को माजी में काश्तकारी के लिए इसी झील से पानी फराहम किया जाता था, जिससे ज़रई ज़मीनों में गंदम, तंबाकू, कपास और दीगर फसलें लहराती थी, जो झील के जहरीले होने और सहम के बायस तबाह हो चुकी हैं। नमकियात बढ़ने के बायस सोना उगलने वाली ज़रई ज़मीनें बंजर हो गई हैं। जहरीला पानी और पीने का नहीं है, जानवर भी नहीं पीते हैं और हमारी खेती बाड़ी भी कुछ भी नहीं होते। मंछर झील के इंतखाबी हल्के में गुज़िश्ता दहाइयों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ही जीतते आ रहे हैं। साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद अब्दुल्ला शाह इसी हल्के की अवाम के ताउन से सियासी मैदान में कामयाब हुए। उनके बेटे और सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का भी यही हल्का इंतखाब है। बदकिस्मती से ज़मीन बंजर होने और मीठे पानी की अदम दस्तयाबी के बायस सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह के आबाई गाँव से चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद माजी का मशहूर तजारती शहर बूबक भी उजड़ गया है। ये वज़ीर आला का ये शहर है, और वज़ीर आला के शहर में हम इधर प्यासे मर रहे हैं। हमारा पूरा इलाका एग्रीकल्चर इलाका, पर बदकिस्मती हमारे हुकूमत भी हमारी है, CM सिंध भी हमारे गांव का, उसके बावजूद भी हमारे पास पानी नहीं है, ना पीने का पानी है न ज़मीनों के लिए पानी है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ज्यादा वक्त तक RBOT-2 मंसूबा मुकम्मल न करने वाले सिंध हुकूमत के महकमा आबपाशी के अफसरान ने इसे 2 साल में मुकम्मल करने का दावा किया है। अभी हमने वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया, जो पुराने कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको हमने मुख्तलिफ दिए। 3 कंसल्टेंट्स थे, अर्थवर्क के एक थे और मेजर स्ट्रक्चर्स के दूसरे थे और माइनर स्ट्रक्चर्स के दूसरे थे। अब हमने उनको यूनिफाइड करके एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट को हमने कहा है। अभी भी हमने फेडरल गवर्नमेंट ने हमें कहा था कि कब कंप्लीट होगा, तो हमने कहा पैसे अगर हमें आप देंगे तो 2 साल में इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। और दूसरी शर्त ये कि स्टे आर्डर भी ख़त्म हो तब, क्योंकि कोर्टों में मसले कुछ ज़्यादा चल रहे हैं, लैंड एक्विजिशन के मसले हैं। अगर RBOT मंसूबे का काम हंगामी बुनियादों पर बहाल करके मुकम्मल किया जाए और जहरीले पानी को समंदर में गिराने का आगाज किया जाए, तो इस खूबसूरत झील के उरूज को बहाल किया जा सकता है, जिससे माहिगिरों के मुरझाए चेहरों पर मुस्कुराहट रक्स करेगी और इलाके में खुशहाली परवान चढ़ेगी।
रिपोर्ट आपने देखी और इस वक्त हमारे साथ कराची से मौजूद हैं अली असगर अरबाब, जो हमारे नुमाइंदे खुसूसी हैं। बहुत शुक्रिया अली असगर अरबाब साहब, आपने बड़ी तफसील से और बड़ी मेहनत से ये रिपोर्ट बनाई है। ये जो एक तस्वीर रिपोर्ट में सामने आ रही है, ये तो बहुत एक गंभीर सूरत हाल है जिसका इस वक्त मंछर झील शिकार है, और वहाँ के जो माहीगीर हैं वो फाका कशी पर मजबूर हो रहे हैं। ज़ाहिर है पानी खुश्क होता चला जा रहा है, माहौलियात के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि रिवाइवल इसका कैसे हो। अली असगर अरबाब साहब, देखिए, मंछर झील जो है ना, वो एक एशिया की सबसे बड़ी झीलों में इसका शुमार होता है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील थी, मगर बदकिस्मती से अब वो जहरीली हो चुकी है, और जहरीली होने के बायस अब न उसमें मछली बाकी रही है और न ही वहाँ पर कोई आबी परिंदे आते हैं। नहीं तो ये तो एक टूरिज्म का एक बहुत बड़ा एक मकाम था, टूरिस्ट आते थे, और उसकी वजह यह है कि जो दादू और लाड़काना की ज़मीनों का जो सैम का पानी और इसके अलावा जो शहरों का फजला और जो केमिकल्स वगैरह वो सारा डाल के एक प्लान बनाया गया कि इस प्लान को जो है किस तरह जो है डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो इसके लिए एक इनिशियली एक टेम्पररी स्टेज पे जब ये प्रोजेक्ट बनाया था 2001 में, तो उस वक्त बनाया गया कि इसको मंछर झील में जो है पानी को गिराया जाएगा, और उसके बाद जो है जब ये प्रोजेक्ट जो मुकम्मल हो जाएगा, और ये 273 किलोमीटर का एक बड़ा मंसूबा है, और इस मंसूबे के जरिए जो ड्रेन बननी है वो जो 7 के करीब करमपुर से शुरू होके और घारो क्रीक में यानी जाके समंदर में गिरेगी। ये इतनी बड़ा प्रोजेक्ट है जो शुरुआती तौर पर 14 अरब रुपए की कास्ट से इसको तामीर होना था, मगर बदकिस्मती से इस प्रोजेक्ट को जो है इसमें डिले हुआ, और इसमें जो है बड़ी करप्शन जो है वो ख़ास तौर पे ज़मीनों बेचते हैं, और इस प्रोजेक्ट के हवाले से उसमें बड़ी करप्शन हुई, जिसकी वजह से ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। और टेम्पररी तौर पे जो कहा गया था कि इसको मंछर झील में ये पानी गिराएंगे, और उसके बाद जो है फर्दर इसको जो है स्टेज 2 में जो RPUD 2 का जो मंसूबा है, इसके जरिए जो है ये समंदर में गिराया जाएगा। यहाँ अरबाब साहब, ये नालायकी कहाँ पे थी? ज़ाहिर है सूबाई हुकूमत का ये काम था, और फिर जहाँ आप मेंशन कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे करप्शन हुई, वो कुछ लोग आए शिकंजे में, कोई बासपुरस हुआ कि इतना अहम मंसूबा कैसे नामुकम्मल रहा? इसकी वजह ये है कि देखें, ये बेसिकली तो फेडरल फंडेड प्रोग्राम था, और फेडरल गवर्नमेंट इसको फंड करती थी। तो ये 2008 के बाद जो है 2007 तक इस पे काम चला, और 65% काम जो है उससे ज़्यादा ये काम मुकम्मल हो चुका है, बाकी 35% के करीब काम बाकी रहता है। मगर 2007 के बाद ये ही काम बंद हुआ है, तो अभी तक मतलब उसका उस तरह रिवाइवल नहीं हुआ है। हालांकि ये तो एक अहम मंसूबा था, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग हैं वो पीपल्स पार्टी के वोटर हैं। साबिक वज़ीर आला अब्दुल्ला शाह का भी यही हल्का था, और सिंध के मौजूदा वज़ीर आला जो हैं उनका भी यही हल्का इंतखाब है। और मंछर झील जो है वो पानी जो गिराया गया मंछर झील में, उसने पूरे मंछर झील को बिल्कुल आलूदा बना दिया, जिसकी वजह से वहाँ का न सिर्फ जो माहीगीर तबका वो बुरी तरह मुतासर हो गया, मछली ख़त्म हो गई, बल्कि आसपास की ज़मीनें जो हैं वो भी बिल्कुल बंजर हो गई, क्योंकि जहरीला पानी जो है वो अभी ज़मीन के गहराई तक पहुँच चुका है, जिसकी वजह से अब पानी का एक बहुत बड़ा बहरान है, पानी का एक बहुत बड़ा मसला है। लोगों के पास पीने के लिए पानी जो है उनको जो है मुयसर नहीं है। RO प्लांट्स तो लगाए गए हैं, मगर RO प्लांट्स कोई मतलब एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। 7 तकरीबन कोई 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मौजूद है, मगर उसके बावजूद एक पाइपलाइन के जरिए भी जो बुबक का शहर है या मच्छर के जो रहवासी हैं उनको वहाँ से भी पानी नहीं फराहम किया जाता, जिस वजह से पूरे इलाका जो है वो इस वक्त पानी की तलाश में उनका वक्त गुजर जाता है। बड़े बड़े ज़मींदार थे, वो अभी बिल्कुल कसब परसी और गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। मंसूबा ये जब माजी में पीपल्स पार्टी के दौर में ही जो है इसमें जो है इसका पानी गिराने का आगाज़ किया गया, और उसके बाद अगर ये मंसूबा मुकम्मल हो जाता तो शायद ये मंछर झील जो है रिवाइव हो जाती। अभी भी ये मंसूबा मुकम्मल हो सकता है। जब मैंने RPUD के अफसरान से बात की तो उन्होंने कहा कि 2 साल के अंदर हम इसको मुकम्मल कर सकते हैं,
मगर इसमें बदकिस्मती से बड़े पैमाने पे अरबों रुपए की करप्शन की गई, खास तौर पे जो ज़मीनें फरोख्त हुई या उनकी जो पेमेंट हुई वो भी सही तरीके से नहीं हुई, या गलत लोगों पे या जाली पेपर्स पे इस तरह से उनकी पेमेंट हुई है, जिसमें नेब में भी उसके मुकदमात चल रहे हैं, और इसके अलावा कुछ अदालतें जो हैं। अच्छा, ये अली असगर अहबाब साहब, इसमें एक नुक्ता जो मैं जानना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि 2007 में काम रुका, फिर 2008 के बाद जाहिर है फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई। अच्छा, विफाक में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, सूबे में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। ये आप नहीं समझते कि बड़ा आसान होता कि चूंकि फेडरल हुकूमत भी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और सूबाई हुकूमत भी मदद कर सकती थी, ये क्यों कर नहीं हो पाया? यानी पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत विफाक में भी, सूबे में भी, और फिर भी ये नहीं हो पाया। देखिए, ये कितनी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि 14 अरब रुपए के मतलब खती रकम के साथ ये मंसूबे का जिस वक्त आगाज हुआ, अब उस मंसूबे की कास्ट जो है 62 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। मगर बदकिस्मती से आप देखें कि वो प्रोजेक्ट आज तक मुकम्मल नहीं हो सका है, जिसमें 40 अरब रुपए जो हैं वो खर्च हो चुके हैं। 65% काम मुकम्मल। अगर फेडरल गवर्नमेंट देखें 2008 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फेडरल में भी गवर्नमेंट थी, और सिंध में तो 2008 से आज तक सिंध में पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है ना। तो अगर ये उस वक्त कोशिश की जाती तो ये फंडिंग के इश्यूज हैं या फंडिंग डिले हो रही है तो ये बिल्कुल आसानी के साथ हल हो सकता था। मगर ये बड़ी बदकिस्मती है कि जो इस वक्त सिंध के मौजूदा वज़ीर आला हैं उनका अपना हल्का इंतखाब है, मगर उसके बावजूद वहाँ के जो हल्के के लोग हैं वो पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं। उसमें हेपाटाइटिस में बता रहा हूँ आपको, हेपेटाइटिस बी, सी, लिवर और स्किन और बेशुमार जो है बीमारियाँ जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। आपको ये बताता मतलब मैं आप बताऊं कि वहाँ पर जो गरीब लोग हैं पहले तो मछली है नहीं, जो माहीगीर जो झील के अंदर रहते हैं, कश्तियों में रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा पुअर हैं, वो उसी पानी को पीने के लिए भी इस्तेमाल करें जो जहरीला है। आपको ये बता चलूँ कि WHO की जो रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक अगर पानी की कहीं किल्लत है तो 1000 तक जो है वो TDS का पानी काबिल इस्तेमाल करा दिया गया है। मगर इस झील का पानी तो 7000 TDS तक जाता है। मगर इसका रिवाइवल कैसे होगा? उसका रिवाइवल हो सकता है कि अगर इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाए और फिर ये पानी जो इस वक्त मंछर झील में गिराया जा रहा है MNV ड्रेन के जरिए, तो उसको डाइवर्ट करके जैसे उसी ड्रेन में डाला जाएगा RBOD2 में, तो ये जाके समंदर में गिराया जाएगा। तो मेरे ख्याल में मंछर फिर रिवाइवल हो सकती है, क्योंकि मंछर से जो पानी है, जो हिल्स हैं, कीरतर के पहाड़ हैं, वहाँ से जो पानी आता है वो उसको फिर दोबारा सैराब कर देगा और ये फिर झील का पानी बेहतर हो जाता है। अच्छा, ये रिवाइवल पे तो मैं आपसे बाद में बात करूंगा कि इसके फ़वाइद क्या होंगे, लेकिन अब ये बताइए कि इस रिपोर्ट में आप ये भी बता रहे हैं कि वहाँ पे ज़ाहिर है पानी का एक बहुत बड़ा मसला है। फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो वहाँ पे लगे हुए हैं वो हम देख रहे थे कि वो ख़राब पड़े हुए हैं। क्यों कर इस जानिब तवज्जो नहीं जा रही कि जब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का भी हल्का इंतखाब यही है और ज़ाहिर है ये एक बड़ी अहम मामला है कि हल्का इंतखाब उनका वही है और उस जानिब तवज्जो नहीं जा रही, तो ये कैसे हो सकता है कि सिंध हुकूमत के नाक तले ये सब कुछ इस तरह से हो रहा है? देखिए, पहले जब ये जो आरओ प्लांट्स लगाए गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पे सो मोटो लिया था तो उस पर आरओ प्लांट्स लगाया गया था, वो आरओ प्लांट्स चल रहे थे। मगर ये जब से पहले स्कार्प और वापडा इसको चला रही थी तो उस वक्त तो ये आरओ प्लांट्स काफ़ी हद तक काम कर रहे थे। मगर जब से सिंध हुकूमत को ये वाटर उनकी जो पोजीशन है या वो जो सिंध हुकूमत को डायरेक्टली जब मिलना शुरू हुई है तो ये आरओ प्लांट्स जो हैं वो अभी काम नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर आरओ प्लांट्स जो हैं वो नाकारा हैं। आप डॉक्यूमेंट्री में भी आपने देखा होगा कि उनकी हालत बिल्कुल ख़राब है और उनको बनाने वाला कोई नहीं है। हो सकता है फाइलों में इसके अखराजात वगैरह सब मेंटेन होते हों, मगर ग्राउंड पे जो है वहाँ पर जब मैंने देखा तो लोग कई किलोमीटर दूर से पानी ले आते हैं और फिर वो पैसों से फरोख्त, एक 40 रुपए का, एक कहीं 50 रुपए का, कहीं 60 रुपए का एक जो ड्रम जो है वो उनको मिलता है पानी का, जो आप डॉक्यूमेंट्री में भी देखा। तो ये तो मतलब मेरे ख्याल में CM साहब का जो हल्का है या उसका जो आबाई गांव है, मेरे ख्याल में 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मौजूद है।
मगर बदकिस्मती से उस पूरे इलाके में एक पानी का बड़ा, पीने के पानी का बड़ा बहरान पैदा करते हैं, और लोग ज़्यादातर जो लोग हैं उनका सारा वक्त जो है वो पानी कलेक्ट करने में गुजर जाता है। यहाँ तो थरपारकर जो है उससे भी ज़्यादा बदतर हालात हैं लोगों के, और बीमारियां इतनी ज़्यादा फैल चुकी हैं, गुर्बत का शिकार है, रोज़गार नहीं है लोगों के लिए, ज़मीनें ख़त्म हो गई हैं, और इसके अलावा पूरा झील जो है, जिस झील से पानी मिलता था उन ज़मीनों को, अब वो पानी जहरीला हो चुका है। तो पूरा इलाके की जो इलाका है उसमें जो लोग हैं वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे मुआशी बदहाली का शिकार हैं, और ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ पर जो मछेरे थे वो यहाँ से जो है माइग्रेट करके जा चुके हैं, और वो अगर जो यहाँ रह भी रहे हैं तो वो रोज़गार के लिए कराची को जाना पड़ता है, बलूचिस्तान के समंदर की तरफ जाना पड़ता है, या दूसरी जो झीलें हैं उनकी तरफ जाके उनको रोज़गार करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत हाल में उनकी जो फलाह के लिए मेरे ख्याल में पानी एक बुनियादी ज़रूरत है, वो भी उनको नहीं फराहम किया जा रहा है। तो ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि मतलब वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब जो है उसका अपना हल्का है, और ये सारे लोग जो हैं माजी में भी पीपल्स पार्टी को वोट देते रहे, और अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन्होंने वोट दिया है और देते रहे। अच्छा, अब इसमें पीने का पानी ठीक है अरबाब साहब, अब ये बताइए कि अब आपने फरमाया कि 65% काम मुकम्मल है, 35% रहता है, इसमें अब विफाक को क्या करना है, विफाकी हुकूमत को क्या करना है, सूबाई हुकूमत को क्या करना है, कैसे ये एक कोऑर्डिनेशन बनेगी ताकि इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाए और मामला आगे जाए? इसमें यह है कि इस वक्त जो सिंध गवर्नमेंट का, क्योंकि पहले तो ये मुकम्मल तौर पे फेडरल फंडेड प्रोग्राम था और फेडरल गवर्नमेंट फंड करती थी, मगर अब जो है सिंध गवर्नमेंट ने भी कुछ हिस्सा उसमें डालना है जो मतलब तय हो चुका है। एक तो सिंध गवर्नमेंट को जो फंड्स हैं वो रिलीज करने चाहिए फौरी तौर पे, और दूसरी बात है कि फेडरल गवर्नमेंट जो इनके फंड्स अभी 22 अरब रुपए बाकी रहते हैं वो अगर टाइमली रिलीज हो जाएं तो शायद ये मनसूबा मुकम्मल हो सकता है, मगर उसमें ज़रूरत इस बात की है कि फेडरल गवर्नमेंट को उन पैसों की यूटिलाइजेशन पे बड़ा चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि माजी में आपको देखा है कि जो है वो अरबों रुपए की जो इस मनसूबे में करप्शन की गई है, खासतौर पे ज़मीनों की फ़रोख्त में अरबों रुपए की करप्शन की गई है। और दूसरी बात है इस मनसूबे में जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं जो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से दिए गए थे, जो मतलब पहले स्टेज में जो दिए गए थे, तो उसमें इस वक्त नैब भी जो है वो भी कार्रवाई कर रहा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट टाइमली फंड रिलीज करे, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि इस पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए ताकि ये प्रॉपरली जो है वो यूटिलाइज हो और ये टाइमली जो है मनसूबा मुकम्मल हो जाए। अगर ये टाइमली मुकम्मल हो जाएगा तो न सिर्फ जामशोरों का, सेवन का, बाकी शहरों का जो धंधा है वो फुजला इसमें डाल के समंदर में गिराया जा सकता है, मगर फिर जरूरत इस बात की है कि समंदर में जब ये पानी गिराया जाए तो इसको ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए, उसके जरिए जो है वो समंदर में गिराया जाए। ठीक तो है, ठीक। अभी जो जरूरत इस बात की इस वक्त जो फौरी जरूरत है कि मंछर झील में जो एक तो मंसूबा मुकम्मल करना चाहिए, दूसरा जो है वो पानी फराहम किया जाए लोगों को। ठीक है, लोगों को पानी फराहम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अली असगर अरबाब नुमाइंदे खुसूसी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को इस मामले का नोटिस लेना होगा, और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं, पीने के साफ़ पानी की शदीद मुश्किलात हैं। वज़ीर आला सिंध को इस मामले पे नोटिस लेना होगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।